أتاه إبراهيم من سرية فأمه مارية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم ستة فخذ بهم وليجة وأربع من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابناهما الصبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم ذاقت راضية عن 9 نسوات وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المصطفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صافية ذات اهتداء وقبل هجرة النبي الإسراء ليلى لقدسي يدرى وبعد إسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترت عليه 5 بعد 50 فرد وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا ابتراء قد فاد صديق بتصديق له وبالعروج الصدق وفأهله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نديم تلك أحمد مردوقي ما ينتمي للصديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم وآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص الأمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها ميز بعد جمل تاريخها لحي غر جمل سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام أوصيكم يا معشر الإخوان عليكم بطاعة الديان أن تهملوا أوقاتكم فتندموا يوما على ما فاتكم وإنما غنيمة الإخوان شبابه والخسر في التواني ما أحسن الطاعة للشبان فاسعوا لتقوى الله يا إخواني وعمروا أوقاتهم بالطاعة وذكر كل لحظات وساعة فمن تأخذه ساعة في عمرهم
تكن عليه حسرات في قبره ومن يقل إني صغير أصبر حتى أخاف الله حين أكبر الله إبليس وقلبه مغفل مدموس لا خير في من لم يتب صغيرا ولم يكن بعيبه بصيرا وإن أردت سنة النبي فاجتنبن قرآن سوء واقتر من الأصحاب كل مرشد إن القرين بالقرين يقتدي وصحبة الأخيار للقلب دواء تزيد للقلب نشاطا وقوى وصحبة الجهال داء وعمى تزيد للقلب السقيم سقما فتب إلى مولاك يا إنسان من قبل أن يفوتك الزمان يا أيها العوافل عن مولاه انظر بأي عمل تلقاه أما علمت الموت يأتي بسرعة وليس للإنسان إلا ما سعى وليس للإنسان من بعد الأجل إلا الذي قدمه من العمل يا أفلاس الناس طويل الآمل مضيع العمر كثير الحيل نهاره أمضاه في البطالة ونومه في الليل بئس الحالة فارفعوا لنا يا سامع السيئة بالعفو والخطاب بالشهادة والحمد لله لها ختاما مدانا بالصلاة أو أقاما ثم الصلاة على النبي الإمام منح طير الإيك والحمام وآله من بلج الصباه وصحبه مهبت الرياح أوصيكم يا معشر الإخوان عليكم بطاعة الديان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقد عطانا ختم الرسالة بكل ما جاءوا به من هالة فعما كل الخلق بالدلالة وأشرقت مناهج الكمال فكلهم فضل عطاء ورحمة وكله حكم هدى وحكمة وهو إمام كل ذي محمة وقدوة في سائر الخصال فهو بحق شكر ما أولاه
إذ قام حتى ورمت رجلاه وواصل الصوم وقد أولاه مولاه أولى الفضل والإفضال وفي سخاء كأنه البحر زخر يعطي معينا وألوفا من حضر وما اصطفى لنفسه وما ادخر إلا يسيرا وهو ذو الإيال وليس حب الطيب والنكاه إلا لجمع القلب والأرواح ونسوة عونا على الصلاة يروين عنه أكرم الأروال وأسوة المكروب في استباره بكل ما قسم من الغفار حتى رمي بالفرس والأحجار وما دعا إلا على رجال وسلوة لمعسر مسكينا إذ صح لم يشبع ولا يومنا وقد عبا جبالها من عين جهدا ومن جوع طوى ليالي ولم يزل في الحق في اجتناه وبعد فرد الخزو والجهاد ما قر في ذل ولا بلاد إلا على الكفار في قتاله وما مضى حتى أقامت دينا وصار سهلا ودهان مبينا ما لم تخف أمته فتونا بل عوسموا في الجمع عن ضلالي وصحبه فيهم فهم نجوم بهم عليهم فاضت العلوم كل له مقدر مقسوم من ظاهر أو باطن أو حال والخلفاء بعده والعترة بهم مع القرآن مستمرة بلاته محفوظة من فترة على الهدى دعبا بلا انفصال اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين وشام مثل حسنه ما رأينا في العراقين وشام ربي فاجعل مستمعنا غاية حسن الختام ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واعتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا باللقاء خير الأنام واكرم الأرواح منا باللقاء خير الأنام وابلغ المختار أنا من صلاة والسلام وابلغ المختار عنا من صلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sanil imam Abil Mawahib Abdul Wahhab bin Ahmad bin Ali bin Ahmad Syafi'i al-Misri al-Ma'rubi Sya'rani fi kitab Lawahil Anwar al-Qudsiyah bi bayani uhud al-Muhammadiyah. Nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumi salihin fid darain amin. Ila an qala radhiyallahu ankum ukhidha alaina al-ahdul 'am Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an nuwadhiba 'ala siwak inda kulli wudu wa inda kulli salah. Wa in kana yaqwa minna katsiran rabatnahu fi khaytin fi unuqina aw imamatina in kanat ala iraqiyah min ghairi kalansuwah fa in kanat ala kalansuwatin wa shaddadna 'alayha al-imamah rashaqnahu fil imamah min jihati al-udhun al-yusra wa hadha al-'ahdu qad akhalla bihi ghalibul awam min at-tujjar wal wulah wa hashiyatihim fatasiru rawaihu afwahihim muntinatun qadhirah. Fa-fi dzalika ikhlalu bi ta'dhimillahi wa malaikatihi wa salihil mu'minin fadlan 'an ghairil malaikah wassalihin. Wa ma ra'aitu aktsara muwadhabatan wa la hirsan 'ala siwaki min Sayyidi Muhammad bin Anan wa Sayyidi Shihabuddin bin Dawud wa Syekh Yusuf Al-Huraithi rahimahumullah
wa kullu dzalika min quwwatil iman wa ta'zimi awamirillahi azza wa jal wa awamiri rasulih sallallahu alaihi wasallam la siyama wa qad akkada sallallahu alaihi wasallam fi dzalika wa lam yaktafi bi mujarradil amri bihi maratan wahidah falazim ya akhi ala sunnatil muhammadiyah litujniya thamarata thawabiha fil akhirah fa inna likulli sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darajatan fil jannah la tunalu illa bi fi'li tilka sunnah. Wa man qala minal mutawahhawirin hadhihi sunnah yajuzu lana tarkuha yuqalu lahu yaumil qiyamah wa hadhihi darajatun yajuzu hirmanuka minha. Sharaha bidzalika al-Imam Abul Qasim min Gosi fi kitabihil musamma bi khal'in alayn. Wa qad balaghana an Shibli rahimahullahu annahu taja ila siwak waqtal wudu' falam yajidhu fabadala fihi nahwa dinar hatta tasawwaka bihi wa lam yatruku fi wudu'ihi fastakthara ba'dun nas bi'adla dhalika al-mal fi siwak faqala inna dunya kullaha la tusawi 'inda Allah janaha ba'udah famadha yakunu jawabi idza qala li lima tarakta sunnata nabiyyi wa lam tubadhil fi tahsiliha ma khassaka Allah bihi min janahil ba'udah fa'ajazahu wa madha wa adhunuka ya akhi law talaba minka sahibu siwak nisfan wahidan hatta yudiyahu laka la tarakta siwak wa qadimta nisfa wa anta ma'a dhalika tazumu annaka min awliya'illahi ta'ala wa minal muqarrabin 'inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wallahi innaha da'wa la burhana 'alaiha wa sayati ma yustafadu minhu fi al-hadits anna qalilal amal ma'al adab khairun min katsiril amal min ghairi adab wa qad kana sayyid Ibrahim ad-Dasuki radhiyallahu anhu yaqul li qurra'il Qur'an iyyakum wal ghibah wa takalluma wa takalluma bil kalamil fahish thumma tatluna al-Qur'an fa inna hukma dhalika hukmu man massa bi alfadhil Qur'an al-qadar wa la shakka fi kufrih intaha wa hadha amrun qad 'ama ghalibu qurra'il Qur'an fala yakadu yaslam minhu illa al-qalil hatta qala al-Fudal bin Iyad wa Sufyan ats-Tsauri qad sara al-qurra' yatafaqqahuna fi hadha zaman bil ghibah wa tanqisi ba'dihim ba'dha khawfan an ya'lu wa sha'na aqranihim 'alaihim wa yashtahiruna bil ilmi wa zuhdi wal wara' dunahum wa ba'dhum yaj'aluha kal idam fi ta'am wa huwa akhafuhum ithman wa ra'aytu syamsan minal mujawirin yaqra'u kulla yawm khatmah wa huwa ma'a dhalika la yakadu yadhkuru ahadan minal muslimin bi khair innama huwa ghibah wa ijtira'u fa nahaituhu 'an dhalik fatarakahum washtaghala bi ghibati fala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim fa'azzim ya akhi sunnata nabiyyik wastaghfirillah min istihanatika bi tarkiha fa innaka law sarahta bil istihanah kafarta wa hukmul batin 'inda Allah ta'ala fi dhalika hukmul zahir wallahu ghafurur rahim. Wa rawal Bukhari wa ghairuhu wal lafdhu lahu marfu'an laula nashuka ala ummati la amartuhum bisiwak ma kulli shalah wa fi riwayatin Muslim inda kulli shalah wa fi riwayatun Nisa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihi la amartuhum bisiwak ma al-wudu inda kulli shalah wa fi riwayatil Imam Muhammad bisnadin jayyid wal Bazzar wa Tabrani la amartuhum bisiwak inda kulli shalah kullama yatawadda'un wa fi riwayatin Nabi ala wa ghairihi la faradtu 'alaikum siwak inda kulli shalah kama faradtu 'alaikum al-wudu wa rawa Abu Ya'la Aisha radhiyallahu anha qalat ma zala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru as-siwak hatta khashit yudhakkiru siwak hatta khashitu an yunzala fihi Qur'an wa rawa An-Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihi wa ghairuhum marfu'an as-siwaku madharatun lil fam mardatun lirab wa zada Tabrani wa mujilatun lil basar wa rawa Tirmidzi marfan wa qala hasan gharib arba'un min sunanil mursalin al-hinna wa ta'attur wa siwak wan nikah wa rawa Muslimun Aisyah radhiyallahu anha qalat awwalu ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabtadi'u bihi idza dakhala baitahu as-siwak wa rawa Tabrani ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi li syai'in min as-salawat hatta yastak wa rawa Ibnu Majah wa An-Nasa'i wa rawatuhu thiqat an Ibnu Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bil lail rak'atain thumma yansarifu fayastak wa rawa Abu Ya'la marfu'an laqad umirtu bisiwak hatta dhanantu annahu yanzilu alayya fihi Qur'an aw wahyun wa fi riwayatin lil Imam Ahmad wa ghairihi hatta khashitu an yuktaba alayya wa fi riwayatin li Tabrani ma zala Jibril yusini bisiwak hatta khiftu ala abrasi wa fi riwayatin lahu hatta khashitu ay yudardirani ayasqutu asnani wa rawal Bazzar bisnadin jayyid innal 'abda idza istaka thumma qama yusalli qama al-malaku khalfahu fastami'u li qira'atihi fayadnu minhu hatta yawda'a fahu 'ala fihi fama yakhruju min fihi syai'un min al-Qur'an illa sara fi jawfil malak fatahhiru afahakum bil Qur'an qala al-hafiz al-Mundhiri wal ashba anna hadha mawquf wa rawa Abu Nu'aym marfu'an bisnadin jayyid kama qalahu al-Mundhiri
la an usalliya rak'atain bisiwak ahabba ilayya min an usalliya 70 rak'atan bi ghairi siwak. Wa fi riwayatin ukhra bi isnadin hasan rak'atani bisiwak afdalu min 70 rak'atan bi ghairi siwak. Wal hadits fi dzalika katsiratun jiddan wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan kita kali ini dibahas oleh Imam Sya'rani di dalam pembahasannya tentang sunniyatus siwak. Sunnahnya memakai siwak. Nah, sebelum kita bicara tentang sunnahnya siwak, saya rasa mayoritas di antara kita tahu yang namanya siwak hukumnya sunnah. Nah, saya mau tanya, yang punya handphone, tunjukin handphonenya, ada gak? Handphone. Anda nggak lihat? Kita pengen lihat nih, nyala semua nih di sini nih. Iya. Ayo nyala semua tuh. Anda pengen lihat? Nggak kelihatan, ada yang di belakang. Pada punya handphone semuanya, masya Allah, semuanya pada punya handphone. Paling santri kagak boleh bawa handphone di sini. Selebihnya pada punya handphone. Baik. Yang punya siwak tunjuk tangan. Yang santri semuanya. Banyakan mana nih yang handphone sama yang siwak nih? Ntar dulu, santri nggak dihitung deh. Santriannya nggak dihitung, dia emang nggak boleh bawa handphone, pada bawa siwak. Dan sekarang yang bukan santri Fakriyah, coba yang bawa siwak tunjuk tangan. Lumayan, tapi dibanding sama yang handphone tadi, nggak enak dilihatnya. Tar dulu, ini nggak kelihatan gini nih. Yang bawa handphone, tunjukin. Mana yang pada punya handphone? Handphonenya taruh di tangan kiri nih. Tangan kiri, handphone tangan kiri. Angkat semuanya. Ya khair. Siwak tangan kanan. Yang punya siwak diri. Ada pengen lihat, yang bawa siwak diri, yang handphone tetap tangannya di atas. Jadi ketahuan, Anda pengen tahu bedanya yang punya handphone sama yang punya siwak. Yang pada bawa siwak diri. Selain santri maksudnya. 1, 2, mana lagi? Yang punya siwak diri, jadi kelihatan. Bas. Lumayan deh, masih banyak yang bawa siwak, alhamdulillah. Ada kita bicara siwak, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ntar dulu, ada satu lagi nih. Yang punya siwak tadi tunjuk tangan. Kita mau lihat nih persaingan siwak versus apa? Enggak. Rokok. Jangan nanti keluarin di sini rokoknya, ente enggak mau. Cuman yang jelas Anda nggak tahu nih, yang banyakan yang pegang rokok atau yang pegang siwak. Fa Nabi Habib Abdullah bin Umar Syatiri, tastamilul miswaka tumbaka wa tastahi an tastamilul miswaka. Tulisan bawah kalian ada tuh. Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Lengkap ada videoan. Taib. Ini siwak sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi udah kasih petuah, bakal kita pesan, orang Islam, ini siwak daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Husain Bilal ada gak di sini? Mana Husain Bilal? Suruh buka Maula Edit jualan siwak. Toko di luar. Buka siwak. Ya habis ini pasti laku tuh siwak habis. Ini siwak sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Imam Sya'rani bilang,
kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk rutin pakai siwak. Nih siwak sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu mungkin susah. Sekarang alhamdulillah ente mau cari siwak gampang. Di mana-mana ada. Ya. Allah. Kita dianjurin pakai siwak setiap waktunya kita, setiap saatnya kita. Dari sejak bangun tidur, sebelum tidur, wudu, sholat, ngomong, dan baca Quran, segalanya fikul li ahwat. Dan secara khusus ketika mulut mulai timbul bau yang enggak sedap. Ada sunnah pakai siwak, ajarannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dulu tuh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala disunnahkan siwak, mereka tuh langsung pergi ke pepohonan arak namanya. Ini dari kayu pohon arak, batang pohon arak, namanya pohon al-arak. Nggak tahu di sini ada nggak pohon arak? Hah? Bisa ditanam di sini. Singkong aja ditanam numbuh. Apalagi begituan. Mestinya kita bawa dari sana tuh. Pesan nama Habib Alwi. Habib Alwi bentar lagi pulang daurah bawa rombongan. Iya, pesan. Biar kita tanam di sini bibitnya. Belum ada kan ya? Korma sih ada, alhamdulillah. Korma aja numbuh. Apalagi yang beginian. Kalas pesan sama Habib Alwi, biar pulang dari Hadramaut dia bawa bibit pohon apa namanya, pohon siwak nih. Kita tanam di sini yang banyak. Nah, dulu para sahabat tatkala disunnahkan mereka langsung pergi potong apa namanya, batang pohon tersebut untuk dijadikan siwak. Terus kebiasaan mereka para sahabat Rasulullah SAW tuh mereka letakkan siwak mereka di mana tahu? Mereka nggak kayak baju mereka tuh dulu nggak kayak kita, ada kantong, ada kancing, kerah, cakep. Dulu nggak begitu. Sayyidina Abu Bakar kancingnya dari apa tahu? Duri pohon. Ya, seadanya baju mereka, kantong kagak ada. Ya, kalimat al-jaib di dalam bahasa Arab itu kalimat al-jaib. Jaib itu bahasa Arab kan? Bahasa Indonesianya apa? Kantong, saku. Enggak. Itu sekarang. Tapi pada asalnya kalimat jaib, ya, di dalam bahasa Arab itu bukan kantong. Nih dia nih. Ini yang namanya jaib nih. Dari baju itu nih bagian leher nih, apa namanya? Bukan kerah. Ini lubang nih kita masukin kepala kita di leher, ada jaib. Makanya fil ayat di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala bilang tentang ayatul hijab. Khadir tentang ayatul hijab apa? Fan hafadzul Qur'an. Juyubihinna syugal fil ayat. Yudnina alaihinna min jalabibihinna, terus walhasil Allah Ta'ala bilang tentang juyub. Al-juyub hadha Allah Ta'ala suruh perintahkan kerudung mereka diturunkan sampai nutupin al-juyub nih. Nih. Ya. Kalau kita masukin tangan kita, nih bagian leher nih ada namanya juyub. Kantong begini nggak ada. Itu setelah mulai ada baru nih dinamakan jaib. Padahal aslinya itu zaman Nabi nggak ada jaib. Siwak ditaruh di mana? Tahu mah dulu para sahabat naruh siwak di sini nih. Kayak apa namanya? Kayak insinyur atau omal, kuli bangunan atau pekerja naruh pensilnya mereka di belakang telinga mereka.
Ya, dulu sahabat begitu naruh siwak begini. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wahakadha. Sampai Al-Imam Sya'rani bilang kita dianjurin pakai siwak, sehingga kalau emang kita nggak ada kantong, taruh tuh siwak di mana, ikat pakai tali, kalungin. Iya, ikat pakai tali kalungin. Kita dapetin tuh di Hadramut, guru-guru kita, ulama-ulama besar, para salihin, ya, mereka itu siwak mereka pakaiin tali, dikalungin, taruh di sini. Ada kantongnya, udah ditaruh di kantong masih ditaliin lagi supaya kagak hilang. Ya, atau di gespernya tuh diikat pakai tali, diikat di gespernya. Ya, sehingga kalau mau sholat tinggal ambil. Tuh Habib masyhur gitu, saya suka lihat. Terus atau kalau kagak tuh, kita dapetin juga orang-orang perempuan di Hadramut itu, mukena tuh kan ada ikatannya tuh, ya. Siwaknya ditaruh di ikatan mukenanya tuh, gini. Kalau sholat, jadi nggak hilang. Atau siwak, saking perhatiannya mereka sama siwak. Terus tahu apa? Habib masyhur guru kami Mufti Diyar Al-Hadramiyah, beliau bilang ini syaitan ya betul-betul apa sih syagal itu apa bahasa Indonesianya dia, giat banget di dalam menghilangkan siwak. Ente beli siwak, toto siwaknya itu udah hilang, iya kan? Baru pakai bentaran hilang tuh siwak, tahu lupa naruh di mana. Duit nggak begitu, urusan duit nggak begitu, handphone juga nggak begitu, tapi siwak tuh hilang. Bener sih kalau anda pikir-pikir bukan gara-gara syaitan. Iya, kita mah cuma nuduh syaitan aja, kambing hitam dia. Dari kitanya yang emang kagak perhatian dari awal, gitu aja udah. Guru kami Habib masyhur bilang, orang-orang dulu tuh tahu nih siwak gampang hilang, sehingga mereka tuh punya siwak berapa biji. Bahkan di kantong tuh, kantong sini ada siwak, kantong sini ada siwak, kantong sini ada siwak. Sehingga kalau yang ini hilang, ada cadangan. Ini hilang, ada lagi cadangan. Mau nyari susah, tinggal gerogoh kantong yang mana, di situ ada siwak. Sampai segitunya. Terus tahu apa? Di kamar mandi ada siwak, di tempat tidur ada siwak. Sebab saking perhatian mereka sama sunniyatus siwak. Sunnah. Ada dulu orang-orang tua kita begitu dulu. Sampai di tempat tidur ada siwak sendiri, di kamar mandi ada siwak sendiri, di tempat sujudnya dia sejadah ada siwak sendiri. Wah, kata. Wan Nabi SAW sangat perhatian sama siwak. Hatta fil hadis karena yashushu fahu bisiwak. Dia menggosok giginya itu dengan siwak. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Bahkan orang-orang dulu tuh di dalam imamah mereka taruh siwak supaya kagak lupa. Sampai Al-Imam Sya'rani bilang, ini perkara ini, sebagian besar orang udah menyepelekannya. Kita lihat sekarang, ya, mayoritas orang, ya alhamdulillah kita orang pengajian masih kenal siwak. Tapi ente pergi keluar sono orang Islam, mayoritas orang tanya siwak kagak ngerti apa itu siwak. Nggak tahu apa itu siwak, apalagi bentuknya, apalagi pegang. Nah, Allah. Sampai katanya Sya'rani orang zaman sekarang, ya, nggak peduli sama siwak, dia nggak peduli sama siwak sampai, ya, nyaman aja tuh mulut sampai bau busuk. Dia bilang, ya, sampai orang sekarang nggak peduli mulutnya bau busuk, dia nggak peduli. Dia nggak gunakan tuh sunniyatus siwak. Dia nggak peduli bahwasanya tuh ketika dia baca Fatihah
itu malaikat ada mendengar. Harusnya sebagaimana seseorang di antara kita malu kalau dari mulutnya itu tercium bau yang kurang sedap, harusnya dia juga malu dengan para malaikat yang sebenarnya para malaikat ini mendengarkan bacaan zikirnya di depan mulutnya. Wah, kata. Namun masalahnya bukan masalah itu, masalah iman kepada Allah yang kurang dari dalam hati kita. Sya'rani bilang, katanya, aneh di zaman aneh nih, aneh dapetin beberapa orang soleh yang perhatiannya sama siwak luar biasa. Tiap kali siwak tuh selalu dipakai. Di antaranya Sayyidi Muhammad ibn Ainan, wa Sayyidi Syihabuddin bin Dawud, wa Syekh Yusuf Al-Huraithi rahimahumullah. Ini katanya Sya'rawi, ini guru-guru aneh nih, ulama-ulama besar, dia selalu perhatian sama siwak, gak pernah ditinggalin. Dan ini adalah bentuk keimanan mereka kepada Allah dan pengagungan mereka kepada sunnah dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus dulu tuh ya, mereka aslafun as-salihin, wah, sangat mengagungkan siwak. Pernah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ya, dia mau ngimamin sholat di masjidnya. Begitu masuk masjid mau sholat tahiyat, ngambil siwak, wah, ngilang, lupa, nggak kebawa. Dia panggil anaknya, tolong ambil siwak di rumah. Ya abah, sekarang anda berangkat, tunggu. Ambil tuh kuda abahnya. Ya, padahal rumahnya dekat, enggak, ente naik kuda. Masuk ke rumah, balik kemari pakai tuh kuda. Kuda tuh ibaratnya Mercy. Ya abah, dekat rumah, tinggal jalan kaki, enggak. Kita mesti menghormatin sunnahnya Rasulullah. Kita jemput dengan mobil Mercy-nya kita, ibaratnya begitu. Dan kita antar dengan mobil Mercy-nya kita. Zaman dulu nggak ada Mercy, kudanya. Bawa tuh kuda, jemput tuh siwak. Kata. Tapi ini Asy-Sya'rani hidup sekitar 450 tahun yang lalu. Beliau bilang, di zaman aneh ada orang kalau punya siwak, datang orang lain, boleh gak potong dikit tuh siwak, setengah aja, anda perlu siwak. Dia gak bakal potong, lo ambil semuanya nih siwak. Saking dia gak butuhnya sama siwak, gak perhatian. Al-Imam Asy-Sya'rani mengeluh tentang keadaan zamannya. Bukan dipotong setengah, tuh lambil semuanya, gue sih gampang. Emang dia nggak perhatian sama siwak. Padahal ini adalah bagian yang sangat penting dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada disebutkan tentang seorang ulama besar, wali besar, namanya Al-Imam Syibli. Ya, Al-Imam Syibli, Abu Bakar Syibli. Beliau satu kali mau sholat, nyari di kantongnya nggak ada siwak. Bingung dia, ya Allah, mau sholat nggak ada siwak. Akhirnya dia bilang, siapa yang punya siwak saya beli, berapapun harganya. Ya, tahu saat itu nggak ada orang yang jual sama dia. Dia bilang, berapapun saya bayar. Nih duit 1 dinar. Orang ngelihat 1 dinar semuanya pada ngejual siwaknya. Tahu gak 1 dinar berapa itu? 1 dinar lebih kurang hampir 4 juta. 1 dinar lebih kurang hampir 4 juta. Dibeli 1 potong siwak 4 juta tuh 1 dinar. Dia pakai hanya untuk dia pakai di dalam sholat. Allah. Beberapa orang ngedenger kisah itu kaget. Wah, gila nih imannya orang. Dia cuman gara-gara sepotong siwak dia keluarin 4 juta 1 dinar, nggak kelebihan apa itu, nggak mubadzir apa itu, ya. Kita katakan, katanya Sya'rani, lu yang otak lo kagak betul. Siwak sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 1 dinar, kalau pakai duit kita sekitar 4 juta. Sayap nyamuk nggak ada harganya di mata Allah.
Cuman dunia yang nggak berharga di mata Allah. Udah sepantasnya kita buang tuh sayap nyamuk yang nggak ada harganya demi untuk meraih sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Orang sekarang nggak peduli sama siwak, terus nganggap dirinya gue ulama, gue wali besar. Mong kosong, cuman sekedar pengakuan belaka yang kagak ada artinya. Atau bukan omongan aneh, omongan Imam Sya'rani. Ngaku ulama, ngaku wali, nggak pakai siwak. Ulama apaan? Wali apaan? Ada siwak sunnahnya Rasulullah. Engkau ngaku seorang ulama tapi nggak punya perhatian sama sunnahnya Rasul. Ya jangan ngaku, gadungan, bohong. Ini bukan omongan aneh nih. Asy'arani bilang begitu. Syuf dia bilang. Dia katakan gini, "Adzunnaka ya akhi law tuliba minka sahibu siwak nisfan wahidan hatta yu'tiyahu laka la tarakta siwak wa qaddimta nisf wa anta ma'a dhalika tas'um annaka min awliya'illahi ta'ala min al-muqarrabin inda Rasulillah wallahi innaha da'wa la burhana 'alaiha." Ente enggak punya siwak terus ngaku saya seorang ulama, saya seorang wali, bohong, pengakuan yang kagak ada buktinya. Seorang alim adalah orang yang memahami tentang betapa berharganya sunnah Rasulullah hingga dia jalankan dengan sebenar-benarnya. Makanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad bilang, "Ma min sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa arju anni qad amiltu biha." Enggak ada satu sunnah yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad melainkan udah saya jalanin, saya amalin. Begitu keadaan ulama yang sesungguhnya. Begitu keadaan para aulia yang sesungguhnya. Kalau bukan karena mereka mengagungkan sunnahnya Rasulullah, ajarannya Nabi Muhammad, nggak bakal mereka jadi seorang wali, nggak bakal mereka jadi seorang ulama. Tapi karena pengagungan mereka, Allah agungkan mereka. Ibadun kiramun atharullaha rabbahum fa'adharahum waqtasahum bil wilayati wa anasahum bil qurbi minhu wa birridha habahum wa asgahum bikasil mawaddati. Bihim yadfa'ullahu al-balaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati. Allah Allah. Jangan kita anggap remeh nih sunnah. Wallah, demi Allah, nih sunnahnya siwak lebih mulia di sisi Allah daripada dunia dan seisinya. Dunia seisinya yang dikejar-kejar sama orang. Kursi panas 2019 yang diributin sama orang, biar ente tahu itu lebih hina di mata Allah dari sayap nyamuk, nggak ada harganya. Siwak wallahil azim jauh lebih berharga dari itu semua. Ente dengar begini, Habib otaknya nggak benar. Bukan otakan yang kagak benar, kita punya iman bermasalah. Tatkala kita mau ngonggop, dunia, kursi panas, pemilu, segalanya, siwak nggak ada harganya di mata kita, lu nggak punya iman. Ada apa dengan engkau? Ada apa dengan dirimu? Ada apa dengan imanmu kepada Allah? Wallah, tuh semuanya nggak ada harganya. Siwak lebih berharga dari itu semua. Ente dengar ngomongan gini nih, ya, ente mungkin bakal stempel Habib akalnya enggak, bukan akal aneh. Kita sekarang pola pandang kita udah rusak. Makanya Imam Al-Haddad bilang, izhad bi qalbik fid daril lati fatanat tawaifa fara'awha ghayat at-talabi tanafasuha wa atawha gawalibahum ma'al gulubi fayalillahi min ajabi fahiya allati saghurat gadran wa ma wuzinat 'inda al-ilahi janahan fal harisu ghabi. Bersihin tu hati dari kecintaan kepada dunia, kecintaan kepada dunia yang udah ngerusak sebagian besar kaum orang-orang Islam, orang-orang beriman. Mereka menganggap dunia segala-galanya, padahal di mata Allah lebih hina dari sayap nyamuk. Lebih hina dari sayap nyamuk. Semua ribut,
Semua ribut tentang kursi panas. Pernah gak ente dapetin orang ribut mikirin pentingnya siwak? Ayo. Pernah gak ente dapetin? Seakan ini gak ada harganya. Padahal ini adalah sunnahnya Nabi besar Muhammad SAW. Wallah, untuk dapetin ribut. Urusan apa? Kekuasaan. Urusan sampai naik, sampai turun. Tahun depan 2019, 18, enggak. Ribut. Pernah gak ente dapetin ribut yang sama demi untuk memperhatikan, mensosialisikan sunnatus siwak? Ada gak? Wow. Jadi di mata ente urusan kekuasaan lebih besar daripada sunnahnya Rasulullah. Ada apa dengan engkau? Terus ngarep pertolongan Allah. Ngarep pertolongan Allah, sedangkan kita nggak ngehargain agama Allah. Apa yang mau ente harapkan dari kemenangan? Mimpi datang kemenangan dari Allah. Makanya beda antara kita sama para pendahulu kita. Tatkala Sayyidina Umar bin Al-Khattab mengirim pasukan berjuang di medan perang, di pertempuran kaum muslimin terpukul mundur, sehingga panglima umat Islam nulis surat kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kita bertempur di medan perang tapi kita nggak kunjung mendapatkan kemenangan. Coba tolong kirimkan kepada kami pasukan tambahan. Siapa tahu dengan pasukan tambahan kekuatan kita lebih kuat lagi hingga bisa kita kalahkan musuh. Lihat, masuk akal gak nih omongan? Bagi kita ini masuk akal. Memang kita dipukul mundur mungkin karena jumlah kita sedikit, ya masuk akal, akalnya kita. Tapi apakah itu pola fikirnya para sahabat Rasulullah yang mendapatkan didikan langsung dari Nabi Muhammad? La wallah. Umar bin Khattab ketika terima itu surat, baca, dia tulis surat balasan, Ane ikut bertempur sama Nabi Muhammad bertahun-tahun, nggak pernah tuh kita mikirin kemenangan melalui jumlah dan senjata, nggak pernah. Engkau sekarang minta tambahan pasukan, enggak. Adanya aku berikan engkau nasihat. Coba engkau introspeksi diri. Sunnah apa dari sunnah Nabi Muhammad SAW yang terbengkalai di tengah-tengah pasukanmu itu? Enggak dijalanin. Mungkin karena itu penyebab enggak turun pertolongan dari Allah. Kirim surat sama Sayyidina Umar. Kita kalau lihat, kita kalau perang sekarang nih, ya terpukul mundur, terus kita minta bantuan, dijawab sama apa namanya, sama presiden kita kayak begini, misalnya, kita bakal bilang apa? Wah ngegembosin, bukeblok nih, nggak tahu strategi perang, enggak, kita nggak punya iman, Allah, iman kita masalah. Umar bin Khattab bilang, periksa introspeksi diri, ada apa dengan sunnahnya Rasulullah. Panglima dengar begitu, faham, lihat, ya Allah benar juga, sadar dia, introspeksi, sunnah dijalanin, kewajiban dijalanin, apa yang kurang? Semuanya dijalanin loh. Sampai setelah susah payah nyari apa yang kurang, ternyata didapetin betul ada satu sunnah yang terbengkalai. Apa? Pasukan mayoritas mereka nggak perhatian sama sunnatus siwak. Akhirnya panglima bilang, ayo, ini kita nih nyepelekan sunnah siwak. Ayo masing-masing di antara kita jalanin ini sunnah sebaik-baiknya.
Insya Allah dengan berkat ini sunnah, Allah turunkan kemenangan bakal kita. Subhanallah, benar, ada diriwayatkan. Para sahabat pasukan itu waktu langsung cari pohon siwak, mereka potong, bagi-bagi semuanya, dan mereka bersihkan gigi mereka dengan siwak sebagai sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Ternyata saat mereka lakukan itu, musuh ngirim mata-mata. Musuh ngirim mata-mata. Dari kejauhan mereka lihat apa yang dilakukan oleh prajurit kaum muslimin, sesuatu yang aneh, nggak pernah mereka lihat. Mereka motongin pohon, mereka gunakan untuk dari jauh ngelihatnya ini musuh, kan nggak pernah tahu yang namanya sunnah siwak. Musuh nggak pernah tahu sunnah siwak. Jadi mereka nganggap apa yang mereka lakukan di umat Islam nih, prajurit nih, motong kayu, mereka gosok-gosok giginya. Nih jangan-jangan nih umat Islam udah marah nih prajurit nih, kelamaan nggak menang-menang, mereka asah gigi mereka ingin memakan kita, mencabik-cabik. Syif, pertolongan tergantung datang melalui cara yang nggak kita sangka-sangka. Ketakutan mata-mata, kabarin kepada pasukan di belakang, ya Allah, ini bagaimana nih orang-orang Islam, mereka udah nggak sabar. Yang kita lihat mereka sedang mengasah gigi mereka, nggak cukup dengan senjata, gigi mereka asah untuk makan dan cabik-cabik kita. Akhirnya rasa takut merasuki musuh, dong langsung kalah mereka dan diserang, mereka kalah. Tuh lihat pertolongan dari Allah dengan cara yang nggak disangka-sangka. Apa sunnatus siwak? Dan biar ente tahu tariqatuna, jalannya kita para alawiyin, jalannya kita para habaib. Ketika kita berjuang membela agama Allah, senjatanya kita bukan pedang, ya, bukan pistol, itu bukan senjatanya kita. Kita para habaib berjuang di medan jihad, senjatanya kita siwak dan pulpen. Ini senjatanya kita dua. Yang bilang siapa? Guru kami, Al-Habib Abu Bakar Masyhur. Dengan kedua senjata ini, Islam tersebar 200 juta di negeri Indonesia. Dengan dua senjata ini nih, ya, Islam tersebar sampai ke Eropa, sampai ke mana tempat. Ilmu pengetahuan dan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ini senjatanya kita. Ente pengen menang di medan perang dengan senjata, ya, yang diproduksi sama musuh. Ente beli senjata dari musuh, dari barat, dari Amerika, dari timur, terus ente meraih kemenangan dari Allah ngelawan mereka, bingung kita. Kemenangan kita nggak datang dari situ. Kemenangan kita datangnya dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, fa idza ibtaghaina al-'izzata bi ghairihi adzallana Allah. Kita adalah kelompok manusia yang kemenangan kita dengan Islam, bukan dengan KTP Islam, bukan dengan nama saya orang Islam, bukan dengan agama Islam, bukan, tapi dengan pengamalan kita terhadap ajaran Islam. Tuh kemenangan kita di situ, ketika kita menjalankan Islam dengan sebenar-benarnya, kemenangan kita di situ. Tapi kalau kita mencari kemenangan dengan selain agama Islam, dengan selain pengamalan terhadap agama Islam, Allah yang akan menghinakan kita. Makanya kita lihat saat ini kita hancur, kita hina, kita berantakan umat Islam. Kenapa? Kita nggak beda sama orang non Muslim, nggak ada bedanya. Yang bedain kita cuman atribut Islam sama kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu doang. Selebihnya kita sama. Pola pikir kita ambil dari barat, perilaku kita nggak beda jauh sama orang kafir. Benar,
Makanya kemenangan apa yang mau datang? Nggak ada. Tapi coba kalau kita balik ke ajaran Allah, wallah, sebentaran bakal datang. Nggak usah repot. Ada janjinya Allah. Sini nih, sedikit Imam Sya'rani bilang, tentang apa tahu? Orang yang nggak peduli dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kan bicara tentang ngaku ulama, ngaku wali, siwak nggak dipakai, siwak nggak dijalankan. Ulama apaan? Wali apaan? Nanti kira kewalian datangnya cuma sekedar ngaku-ngaku. La wallah, tapi dengan menjalankan semua sunnahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib Abdullah Haddad sampai bilang, nggak ada sunnah yang disunnahkan Nabi Muhammad melainkan anda jalanin. Begitu baru dia jadi wali besar. Sampai Al Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ditanya, man afdalul alawiyin? Siapa sih kaum alawiyin yang paling afdal? Yang imamannya gede? Enggak. Yang sorbannya lebar? Enggak. Jubahnya lebar? Kagak. Bukan itu yang paling afdal. Yang pengikutnya banyak? Enggak. Tahu kaum alawiyin yang paling afdal yang bagaimana? Yang pintar ceramah? Enggak. Bukan itu. Yang paling afdal dari keturunan Nabi, katanya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, afdalul alawiyin akmaluhum mutaba'atan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang paling sempurna di dalam meneladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang paling afdal. Artinya apa? Al-mi'yar, takaran, timbangan untuk mengukur bukan sekedar pengakuan, tapi dengan mengikuti ajaran dan sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gerak-geriknya mencerminkan Rasulullah, gerak-geriknya mencerminkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ngelihat dia ingat Nabi, yang ngelihat dia ingat Allah. Hada huwa. La ilaha illallah. Jangan ngaku kalau kita nggak jalanin ajaran Rasulullah dan sunnahnya. Ilmu nggak cuma di atas kertas. Ilmu nggak sekedar ucapan. Berapa banyak orang yang ilmunya di ucapan, di lisan, tapi dia nanti kelak jadi kayu bakar api neraka. Kenapa? Ilmu yang dia miliki nggak dia jalanin, nggak dia amalin. Tahu yang namanya siwak sunnah nggak dipakai. Sampai dikasih contoh sama Imam Sya'rani. Aneh heran sama orang pintar baca Quran tapi ribain orang. Apa artinya katanya Sya'rani? Dia baca Quran bagus tapi siang malam dia ribain orang, namimain orang, fitnah orang. Hal disebut syirk. Waqad kana Sayyid Ibrahim Ad-Dasuqi radhiyallahu anhu yaqul li qurra'il Qur'an, iyyakumul ghibah wat takallum bil kalam al fahish thumma tatluwanna al Qur'an fa inna hukma dhalik hukm man massa bi alfadhil Qur'an al-ghadir wa la syakka fi kufri. Beliau bilang, Al-Imam Ibrahim Ad-Dasuqi, hati-hati, jangan sekali-kali kalian berghibah atau mengucapkan ucapan yang tidak pantas kemudian di tempat lain kalian baca Quran. Hada nifaq. Hada bermuka dua. Katanya Imam Ad-Dasuqi yang macam begini nih sama aja dengan apa tahu? Ya, naruh di atas Al-Quran yang dia baca kotoran. Nah. Dan sungguh katanya Imam Sya'rani, ini penyakit udah mewabah di tengah-tengah para pembaca Al-Quran, bahkan di tengah-tengah para ulama. Sya'rani bilang ini penyakit udah mewabah di tengah-tengah gurra. Tahu gak gurra? Pembaca Al-Quran. Dia nggak lihat zaman kita. Kalau dia lihat zaman kita, ini penyakit ghibah, namimah, bukan cuma pembaca Al-Quran,
udah mewabah kepada para ulama, para dai, waduh macam-macam deh. Sampai Al-Imam Al-Fudail ibn Iyadh wal Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau bilang, wa qad sara al-qurra yatafakkahun fi hadzal zaman bil ghibah wa tanghis ba'dhum ba'dha. Katanya Imam Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri wal Imam Fudail bin Iyadh, beliau bilang katanya, para pembaca Al-Qur'an zaman kita, tahu enggak zamannya Sufyan Ats-Tsauri itu abad kedua Hijriah atau abad ketiga Hijriah. Yatafakkahun, tahu gak yatafakkahun? Cemilannya. Kalau nyemil, cemilannya apa? Ghibah. Cemilannya apa? Ngeremehin, ngejelek-jelekin orang. Persis sama zaman kita. Persis banget. Ghibah jadi cemilan ya. Baik. Ghibah jadi cemilan. Zaman kita banget tuh. Yang paling kebiasaan mereka hinain fulan, ngeremehin fulan, ya dirinya yang udah paling yang paling bagus, gue mah suci, nggak bilang gitu aja. Bahasa lainnya ana rabbukumul a'la, cuman dia nggak bilang gitu. Kalau bilang gitu digetok. Cuman keadaannya yang lain kelas 2, kelas 1 aneh yang paling bagus, nggak ada salah. Yang lain pasti ada salah. Kan gitu. Sampai ini Sya'rani cerita tentang pengalamannya dia sendiri nih, pengalaman pahitnya dia. Dia bilang, "Ra'aitu syakhsan," aneh ngelihat satu orang. Tetangganya aneh, dia nih baca Qur'annya rajin, Masya Allah. Tiap hari ngehatamin Qur'an. Tiap hari hatam Qur'an. Tapi aneh bingung. Ini orang nggak pernah disebut nama satu orang depannya dia, melainkan pasti dicaci, dimaki. Jelek aja semua orang. Fulan tuh penjahat. Jelek semua orang di mata dia. Kerjaannya ribain orang. Padahal tiap hari ngehatamin Qur'an. La ilaha illallah. Katanya Sya'rani, anda samperin nih orang, anda nasehatin, ente kan tiap hari hatamin Qur'an, mestinya kan kelihatan dalam perilaku. Jangan kau ghibahin orang, jangan caci maki orang, jangan fitnah orang. Udah bagus hatamin Qur'an, jaga tuh mulut, gitu. Habis dinasehatin gitu, Sya'rani cerita nih, ya. Habis aneh nasihatin gitu, dia dengar nasihatnya aneh, dia tinggalin ghibahnya orang, tapi dia malah balik ghibahin aneh. Aneh yang kena. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Karena itu, ayolah kita jalanin sunnahnya Rasulullah. Yang besar tuh di mata kita ajarannya Nabi Muhammad, sunnahnya Rasulullah. Nah ini dibawain hadis-hadis tentang siwak. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi sahihih. Rasulullah SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli shalah," atau fi riwayat Muslim, "inda kulli shalah." Kalau bukan karena khawatir akan memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan umatku ini untuk bersiwak setiap kali mereka sholat. Dalam riwayat setiap kali mereka berwudu. Naam. Dalam riwayat yang lain, maka sungguh aku akan wajibkan kepada kalian siwak sebagaimana telah aku wajibkan kepada kalian al-wudu, berwudu. Naam. Nabi SAW sampai bilang, aneh terus-terusan dikasih wasiat ya untuk bersiwak sampai aneh khawatir akan turun wahyu dari Al-Quran tentang siwak. Nah. Nabi SAW bilang di dalam hadis yang sahih, as-siwak matharatun lil fam, mardatun lil rabb, wa majlatun lil basar. Nabi SAW bilang, siwak ini mensucikan mulut dari kotoran dan memancing keridhaan Allah, ya, dan membuat pandangan makin tajam. Itu
Siwak itu memiliki manfaat yang sangat banyak. Lebih daripada 70 manfaat siwak. Dulu Anda pernah nyuruh beberapa santri nulis 70 ini. Siapa? Yang mana dia? Di mana? Di mana? Di Madura apa di Tegal nih? Oh, di Tegal. Berapa yang terdapetin? 70? Hah? Dapat dari mana itu? Kenapa? Minjem kitabnya nyontek sama Ustaz Khadir. Ada Fakhrul nulis 70 faidatus siwak. Di antaranya tahu apa? Di antaranya orang yang rutin pakai siwak ambil kabar gembira, meninggalnya ngucapin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah gampang bakal dia. Dan kalau nggak ada manfaat dari siwak kecuali itu udah cukup. Apalagi manfaat dunia, manfaat akhirat. Allah, mudah-mudahan Allah kasih taufik dan bimbingannya kepada kita sekalian. Terakhir, Ana pengen bawakan abiyat syair yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ayah daripada guru kami Al-Habib Salim. Ya. Nah, Al-Habib Abdullah bin Umar bilang, tastahsinut tumbaka fi fika wa tastahi bi an tasta'mil al-miswaka wat-tibbu wa thumma syar'u qad nahayaka an fi'lil adha wa bi fi'li dha amaraka law kunta ta'akisu fil qadiyyati kana awla minka lakinnal la'ina ghawaka walakam adha'ta bihi nafisal mali law anfaqtahu ya sahi fi ukhraka. Hai Abdullah bin Umar bilang, engkau menganggap bagus yang namanya apa? Rokok, tembakau. Sedangkan di saat yang sama engkau malu pakai siwak. Ada orang kan mungkin di antara kita pakai siwak malu. Gak enak dilihat orang. Wah, digodain sama orang. Rokok gak malu. Rokok gak malu. Padahal medis udah ngelarang. Medis jelas-jelas ngelarang. Kalau dulu bunyi tulisannya apa? Rokok peringatan. Rokok apa? Apa itu tulisannya yang dulu bukan yang sekarang. Hah? Apa? Menyebabkan serangan jantung. Apa? Nggak denger aneh. Impotensi. Waduh, Allah yahfad, jangan sampai tuh. Kehamilan. Terus apa lagi? Nah, macam-macam tuh. Nah, sekarang lebih parah lagi tuh peringatannya. Peringatan rokok membunuhmu. Cuman kita heran. Anda mau kasih tahu, ya? Anda beneran nih. Anda bilang sama ente bahwa hati-hati ya. Ini racun nih, kena dikit lo mati. Anda kasih tahu nih, Anda taruh sini biar lo hati-hati. Hati-hati racun bahaya. Ya akhir beb siap. Anda pergi, ente minum sambil cengar-cengir. Cengar-cengir minum. Ini beneran bukan aqua nih, racun. Ente bakal bilang nih orang apa? Ini orang sakit nih. Tahu racun malah dia minum. Ini nggak sehat ini, nggak waras orang kayak begini. Nah ente dapetin para perokok begitu. Enggak beb, saya cuma mau bakar setan beb. Lu setannya. Iya kan? Penyakit. Alasan apa? Anda kalau nggak ngerokok malah sakit beb.
Aneh bingung, ini yang dokter yang mana nih? Ini peringatan nih, omong kosong nih. Tapi nggak paham bagaimana. Medis sudah bilang penyakit, syariat bilang jangan penyakit, tinggalin. Wala tulqu biaidikum ila tahluka, katanya Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Syariat ngelarang, medis ngelarang, dan sebaliknya medis nganjurin ente pakai siwak, syariat apalagi nganjurin. Padahal kan mestinya kebalik. Mestinya kebalik. Ayolah pakai siwak, tinggalin rokok. Ini sebaliknya, rokok dipakai, siwak ditinggalin. Ya cuman inilah kita. Kan sayang, wallah sayang. Ya. Duit ente bakar 50.000 sini. Ane bakar mau? Oh gila Habib, duit 50.000 dibakar. Ente lebih gila. Iya. Tuh kalau ente nggak bakar tuh, ente bisa dapat kredit motor. Nggak paham mana yang gila siapa di antara kita. Alhamdulillah ente nggak bakar duit. Yang pada ngerokok yang bakar. Kan rugi, sayang. Padahal kalau ente sedekahin ente untung. Ente tabung ente bisa dapat motor atuh. Disayang sama bini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang perhatian sama sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya rabbal alamin wa ya ajudal ajudin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Allah ya Allah, Allah ya Allah, jamil ahwalana wa ولا تمتحنا. الله الله يا الله، الله يا الله، جميل أولنا يكحل العين حيانا ليلة سمرنا نكشدا من مغنى سليمان لب. الله الله يا الله، الله يا الله، جميل أحوالنا وارحم ولا تمتهنا بالعواف في الدار والكل منا جمل ولنا هم ولا تمتهنا. الله يا الله، الله الله يا الله، جميل أحوالنا وارحم ولا تمتحنا. فاتح بالقبول تمام كل سورة لي شان ظهر باطن لا يغفر الذنوب ويستر العيوب ويكشف الكروب ويعجل بالمطلوب ويسلي شان ظهر باطن لهذه النية كنة صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.